आओ आप परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ पेज नंबर 132 और आप पढ़ांगे ਉਹਦੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 18 तक यूहन्ना दी अंजील 10 अध्याय 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 तक और जो भी पढ़े उच्ची आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़े ताकि आवाज सब तक पहुंचे। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੋ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਹਨ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਏਕ ਲਈ ਜੋ ਚਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਯਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या आकाश का टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। जबकि परमेश्वर का वचन टलना ही नहीं है, तो इसलिए अपने जीवन के सब तो पहला स्थान परमेश्वर के वचन दो। जो परमेश्वर का वचन टलने वाला ही नहीं है तो अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सचमुच इंसान के जीवन के छुटकारा लेके आता गा। परमेश्वर का वचन इंसान के जीवन के अद्भुत तरीके काम करता गा। और ये ना सोचे कोई भी इंसान कि यह वचन असीं बहुत बार पढ़िया गा, बहुत बार सुनिया गा, तो अज फिर असीं वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि साडे परमेश्वर जब सानूं कुछ सिखाउंदे ना तो वचन के सिखाउंदे ने। हो सकता तुसीं 10 बार पढ़िया होवे, 15 बार सुनिया होवे, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ और उन्होंने प्रार्थना करी परमेश्वर अगे, परमेश्वर अज जो वचन मेरे लिए है, मेरे लिए वही वचन आए। वो घर के बाइबल पढ़ने वाले सीगे। उन्होंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर अज जो वचन मेरे लिए हैगा ना भी मैनू दसो अज वचन मेरे लिए की है। उन्होंने बाइबल खोली तो बाइबल के लिखा सीगा कि जे तुसी पाप करोगे तुसी पाप में मरोगे। वो हैरान होगी, उसने सोचा परमेश्वर ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये तो मेरी सस ਲਈ है। समझे या नहीं समझे? परमेश्वर ने वचन दिता उन्होंने कि जे पाप करोगे तो पाप में मरोगे। उन्हें मंगया सीगा अपने लिए, लेकिन उन्हें की कहा परमेश्वर ये वचन तो मेरे लिए नहीं है, ये मेरी सस ਲਈ है, मैंने कोई होर वचन दो। देखो अगर वो वचन सुनेगी, परमेश्वर ने वचन दिता उन्होंने, अगर वो ऐसा सुने ऐसा मने कि परमेश्वर ये वचन मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन तो किसी होर दे लिए है, ताकि वो जीवन में आसीस आएगी, कि वो जीवन में छुटकारा आएगा, कि वो जीवन में शांति आएगी, कि वो जो रुके हुए काम ने जो भी समस्या की वो जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। इसलिए वचन किहदे लिए है?
वचन किहदे लई है ਮੇਰੇ ਲਈ ते अज दा वचन किहदे लई है ਮੇਰੇ ਲਈ पक्की गल है हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ अपनी मान ते फिर दिखाओ अपना हाथ कि वचन अज तक किहदे लई है जिन्होंने विश्वास है पूरा कि मेरे लिए वचन है अगर वचन तुहाडे लई है कईयां नूं शौक है हले कहदा वचन मेरे लिए नहीं है अज दा वचन किसी होर दे लई है तो कोई बात नहीं अज दा वचन जिहदे लई है ना तां परमेश्वर अज उहनूं आशीष देण वाले ने अज परमेश्वर दे जीवन दे विच अद्भुत तरीके नाल काम करन वाले ने गल नूं बहुत ध्यान नाल सुणिओ क्योंकि साडे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान ने हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ इंसान की जो समस्या है ना इंसान की समस्या की है वो परेशान रहिंदा गा वो बीमार रहिंदा गा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਗਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ परमेश्वर की कहते हैं शांति दिंदे ने साडे च नवा परिवार है महाराणे तो इन्हां दे घर दे समस्या सीगी लेकिन पिछले दिनों के प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत तरीके नाल काम कीता गा घर दे विच शांति आई शांति है जी हाँ परमेश्वर ने शांति दी हुण गल बहुत ध्यान नाल सुणिओ ये तो हो गए बिल्कुल नवे लोग परमेश्वर ने काम कीता गा मैं करांगा गल अज उन्हां लोकां दी जो मसीह दे विच पुराने लोग ने कोई सब तो पुराना गा 25 साल का कोई 30 साल का कोई 20 साल का कोई 15 साल का तो जो साडी मतलब ये कलीसिया शुरू हुई है ये 2012 में शुरू हुई है मतलब 10.5 मन के चलो 10 साल 4 महीने इस कलीसिया नूं संगति नूं शुरू हो गए 10 साल तो ऊपर तो कोई 10 साल तो वैसे देखा जाए है तो पुराने काफ़ी लोग थे लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ कि मेरे जीवन में शांति है या नहीं बस उत्तर एक ही चाहिएगा हाँ या ना मसीह मनने वाले जितने भी लोग ने कि अज परेशान नहीं हो मैं गल नहीं करता मैं गल याद रखियो तो गल करदा चाहे वो जितों मर्जी आए ने किहड़ी कलीसिया में मर्जी आए ने क्योंकि साडा मसीह एक है साडा प्रभु यीशु मसीह सारा दा इक्को ही है तुसीं किस भी कलीसिया में जा रहे सीगे तुसीं बपतिस्मा ले चुके हो तुसीं परमेश्वर दे वचनां नूं सुणियागा लेकिन मैं एक गल पूछना चाहूँगा कि अज तुहाडे जीवन दे विचों शांति है नहीं है चलो जिहदी नहीं है ईमानदारी नाल कि अज शांति लेके जाना चाहुंदे हो कितने लोग ने शांति लेके जाना चाहते हैं अपना हाथ दिखाओ पूरी तरह जी मैं कहना 500 रुपये देने वाला सारे अपने हाथ पर चुकणगे मैं रह गया इदा ना करो देखो तुसीं खुद बोलियागा कि अज दा वचन मेरे लिए है ये शर्माने वाली गल नहीं है अगर नहीं है तो नहीं है कोई बात नहीं अगर है तो कोई बात नहीं अगर अज तुहाडे जीवन दे विच मैं मसीह लोगों की गल कर दांगा जिहड़े पुराने ने तुहाडे जीवन में शांति नहीं है तो मैं दावा कर दांगा मैं पूरे विश्वास नाल कहनागा कि अज तुहाडे जीवन दे विच परमेश्वर काम करनगे लेकिन काम कदों करनगे जब कोई वचन सुनेगा और वचन कदों सुनेगा कि जब कोई वचन के नाल चलेगा हुण देखो किहनूं शांति चाहिए अज अपना हाथ दिखाओ जिन्होंने शांति चाहिए है सही बात है चलो गल बहुत ध्यान सुनो बाइबल में लिखा गा जबूर 23 एक वचन यहोवा मेरा गल बहुत ध्यान सुनो यहोवा मेरा की है अयाली है फिर मैनू थोड़ नहीं होएगी ਇਹਦਾ मतलब ये परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ अयाली है तो थोड़ नहीं होनी चाहिए ਇਹਦਾ मतलब यही है कि अगर परमेश्वर साਡਾ अयाली है तो सानू थोड़ नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी मसीह लोगों की है थोड़ है पैसे की थोड़ नहीं है कपड़े पहनने की थोड़ नहीं है चंगे घर बार की थोड़ नहीं है लेकिन थोड़ किहड़ी चीज की है शांति की थोड़ किहड़ी चीज की है चंगाई की अज सचमुच अगर तुम शांति चाहते हो ना देखो ये परिवार आएगा इन्होंने कुछ भी नहीं पता मसीह के बारे
ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੱਖਾ ਗਾ। ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੋ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 23 ਹੈ, ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। जिन्हें कोई शांति नहीं है, आज वो शांति लेना चाहते हैं, लेकिन शांति किवें मिलेगी? सोटी दे लाठी नाल। ये परिवार नामा आयागा, इन्हां उपर सोटी नहीं चली, इन्हां उपर लाठी नहीं चली। मैं पुराने लोगों की गल करदांगा। तुहाडे कोल शांति अगर नहीं है तो शांति किवें मिलेगी? अज तुहानूं किवें मिलेगी? बोलो तो सही। सोटी ते हुण किहड़ा इंसान है सोटी खा के लाठी खा के खुश होवे? कोई है? कोई भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शांति दिना गा, लेकिन किवें शांति किवें होंदी है? कि जब सोटी चलती है, जब लाठी चलती है। हुण किहड़े लोग ऐसे ने ईमानदारी नाल, अपनी ईमानदारी नाल वो बोलो कि परमेश्वर का दास या सेवक या पास्टर जी जो बोलना चाहते हो कि साडे उपर लाठी चलाओ, साडे उपर सोटी चलाओ, ताकि सानू शांति मिले। अगर शांति नहीं तो बोलो, अगर शांति चाहिए है तो बोलना पड़ेगा। जो सोटी पैंदी है ना फिर लाशा पै जांदियां ने, पैंदियां ने या नहीं पैंदियां? जो लाठी पैंदी है फिर तकलीफ होंदी है। अगर तुहानू शांति चाहिए है, अगर तुहानू शांति चाहिए है तो बाइबल में लिखा है सोटी चलाउण दे नाल, लाठी चलाउण दे नाल की मिलदा? शांति। ये कौन दिंदा शांति? प्रभु यीशु मसीह दिंदे ने। प्रभु यीशु मसीह दा काम करने का तरीका बहुत वखरा है। अज संसार की गल करिए, संसार दे विच तू मेरे नाल मिठिया मिठिया गल्लां कर, तेरियां गल्लां सुन के मैनू शांति मिलती है, तेरियां गल्लां सुन के मैनू की मिलदा गा? हौसला मिलदा गा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शांति दिंदे ने, किवें दिंदे ने? लाठी दे द्वारा, सोटी के द्वारा, फिर तलवार के द्वारा। बोलो, लाठी चलाओ, सोटी चलाओ, तलवार चलाओ। चलाउणी किने है? चलाउणी तो परमेश्वर ने है। मैं चला के मरना थोड़े कोलों? मैं तो बाहर तक नहीं जान देना किसी ने, घर के बंदे नहीं जान देंगे। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका सब तो वखरा है। अगर शांति चाहिए ना, एक बार फिर पढ़ो जी हिंदी में। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरी सोटी तेरी लाठी ना की मिलती है? शांति। शांति मिलती है। गल बहुत ध्यान नाल सुनियो। सोटी और लाठी किहदे कोल हुंदियां ने? अयाली कोल। ते प्रभु यीशु मसीह कौन है? किहड़ा अयाली है? उत्तम अयाली, चंगा चरवाहा। तो बाइबल में की लिखा गा कि यहोवा मेरा की है? अयाली है, तो मैनू छोड़नी होगी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾੜਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਉਹਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਤੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੋ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਠੀ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਗੱਡੀ ਬੰਗਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਫਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵਚਨ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਵਚਨ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਦ ਸੋਟੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 51 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਭੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅਜੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੁਰਚ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੀਕਾ ਉਹਦਾ 6 ਦੇ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ 6 ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1153। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਛਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਬੜਾ ਯਹੋਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਬੱਕਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈੜਕਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ क्षमा कराने ਲਈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਲੇਵੀਆ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਬੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਜੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਲਿਆਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਲੇਲਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ, ਕੋਈ ਭੇਡ, ਕੋਈ ਵੈੜਕਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਡ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਪੜੋ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪੜੋ 11 ਵਚਨ। ਅੱਛਾ ਅਯਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਯਾਲੀ ਆਈ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਯਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਆ,
ਮੈਨੂੰ ਭੇਡ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੇਡ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾਂਗਾ? ਜਾਨ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਔਰ ਭੇਡ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆਗਾ। ਔਰ ਭੇਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭੇਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੇਡ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਰਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਡ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੇਡ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੇਡ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਭੇਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਡ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਉਸੇ ਭੇਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਇਸਹਾਕ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 22 ਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਹਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਛੁਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੋਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ 22 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਸਹਾਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ ਦੇਖ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ बेटा, परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा, बस तू चलता चल मेरे नाल। देखो अब्राहम ने अपने बेटे ने कहा कि मैं तेरी बलि करने वाला हूँ। कुछ नहीं दसिया उन्हें, इतों तक कि अपनी घर वाले नहीं दसिया, अपनी पत्नी तक नहीं दसिया उन्हें कि मैं अपने बेटे इसहाक की बलि करने के लिए जा रहा, होम बलि करने के लिए जा रहा। कुछ नहीं दसिया। चलो उस तो बाद वो पहाड़ के ऊपर चले गए, उस मंजिल के ऊपर पहुंच गए, उत्थे एक बेदी बना दी, तो उत्थे इसहाक नूं बन दिता, बन के उस लकड़ां दे उपर जो चुनियां सीगियां उहदे उपर रख दिता। अब्राहम छुरी मारन वाला सीगा, अब्राहम छुरी मारन वाला सीगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आवाज मारी, मेरे नाल पढ़ो ਇਹਦਾ 12 वचन। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਸਰਫਾ नहीं ਕੀਤਾ। देखो परमेश्वर ने मना करता है, अब्राहम ठहर जा, इस अपने पुत्र का कोई नुकसान ना कर, क्योंकि मैं जान गयागा, मैं जान गया ना तू मेरा डर रख दांगा, तू मेरे प्यार कर दांगा, और तैं अपना इकलौता बेटा भी मेरे तो नहीं छुपाया, तू ਇਹਦਾ भी सरफा नहीं किया। फिर की होया? जब अब्राहम ने अपनी अखां चुक के देखा तो देखो, हाँ देखो अब्राहम ठहर गया, फिर उन्हें अपनी अखां चुक के देखा तो की देखा? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਇਆ। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने मना करता कि अपने बेटे ਨੂੰ होम बलि ना कर। मैं जान गया तू मेरा डर रख देगा, मैं जान गया कि तू मैनू बहुत प्यार करदा है, और सब तो बड़ी गल कि तू मेरे तो कुछ भी नहीं लुकाया ते मैं तो कुछ भी नहीं छुपाया, ते अपने बच्चे का सरफा नहीं किया। अज इंसान कितना कुछ छुपा के बैठा है परमेश्वर के कोलों, कितना कुछ छुपा के बैठा है, कितनी आस है इंसान के कोल, लेकिन सारी इंसान ने छुपाई हुई है। कितना परमेश्वर ने इंसान को दिता गा, इंसान ने सारा कुछ छुपाया होयागा, ते अपने आप को कहते की ने कि असीं अब्राहम की संतान आ। अब्राहम देखो उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, अपना एको एक बेटा भी उसने कुर्बान करने के लिए दे देता, लेकिन परमेश्वर ने मना किया, अब्राहम तैं नहीं सरफा किया, ठहर जा। अब्राहम ने अपनी अखां चुकियां तो की देखा? एक झाड़ी, झाड़ी में की देखा? एक छतरा, छतरा की कर रहे, झाड़ी खा रहे थे उत्ते या चुग रहे थे उत्ते, कुछ की कर रहे सीगा? सिंह फसे हुए सीगे। ते की किया परमेश्वर ने? अब्राहम इनू फड़ लै, की कर जाके अपने बेटे की जगह इहदी की कर होम बलि कर दे। कि अब्राहम ने उस लेले की होम बलि की या नहीं की? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने की किया सीगा?
ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹੋਮ ਬਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਲੇਰੇ ਦੀ। ਲੇਰਾ ਕੌਣ? ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੋ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਯਹੂਨਾ 10 ਦੇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜੋ। अच्छा यानी मैं हाँ। हाँ अच्छा यानी बेटा ने अपनी जान दिंदा है। देखो अच्छा यानी कौन है? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, प्रभु यीशु बोलो। अच्छा यानी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उत्तम चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कहते ने मैं की करदागा? भेड़ दे लई अपनी जान दिंदागा। ਇਹਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। देखो प्रभु यीशु मसीह फिर कहते ने कि मैं भेड़ दे ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਡ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਭੇਡ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਥੇ ਲੀਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਭੇਡ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਭੇਡਾਂ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ को कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी बलि तो कुछ लेना देना नहीं है। मैं गल करदा कलीसिया दी, ये सारी कलीसिया दे लोग की ने? बोलो तुसी की हो? की हो? किहदियां भेडां? प्रभु यीशु मसीह दियां। किहो जिहियां भेडां? ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ? लगदा गा मारदे बैठे कोल बैठा होवे आ मारदे पासा जो सिंह जक आ भज्जा एक संगत दे लोग इस कलीसिया विच भज्जे हुए लोग ने। कल पता चलियागा इत्थे संगत दे लोग साडे वाल अखा करदे सीगे, थोड़े लिए ठहरदे नहीं लोग, थोड़े लिए ठहरदे नहीं। संगत दे लोग बहुत आउंदे ने, लेकिन भजदे क्यों ने? सानू भी नहीं पता सीगा क्यों भजदे ने। ये तो चलो कल पता लग्या, प्रभु दा धन्नवाद कि भजदे क्यों ने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭੇਡ ਆ ਜਾਏ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਵਿਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਕਹਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਡ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਭੇਡ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। एक बार फिर पढ़ो जी 11 वचन 10 से 11। अच्छा यानी मैं हाँ अच्छा यानी भेडा ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह मैं भेड़ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਤ 22 ਦੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਇਸਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭੇਡ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। मैं भेड़ के लिए जान देना आयागा। इसहाक तो बहुत ही चंगी भेड़ है, क्यों? कोई बज नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है वजन लेके लकड़ा चक के। लंगड़ा वो नहीं है, काना वो नहीं है, गूंगा वो नहीं है, बोला वो नहीं है। अगर बज होंदा तो मैं मना कर दिंदा कि मैनू ये बलि नहीं चाहिए, लेकिन तेरा बेटा तो बहुत सही है, तेरा आज्ञाकार है। 33-34 साल का इसहाक उस परमेश्वर के लिए अपने बाप की आज्ञाकारी मेरा बाप पूरी कर सके, अपनी जान देने के लिए तैयार है। उन्हें तो सिंह नहीं कटे,
ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੈਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਪਹਿਨਿਆਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾਗਾ? ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦਾਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਵੀਂ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੇਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੱਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ। ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 30 50 ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੂ ਬੈਠਾਗਾ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆਇਆ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਭਜਦਾ, ਉੱਧਰ ਲੁਕਦਾ ਕਰੇ, ਉੱਧਰ ਲੁਕਦਾ ਕਰੇ, ਉੱਧਰ ਲੁਕਦਾਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ। ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕੱਲ, ਉਹ ਔਰਤ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭੇਡਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਯਹੂਨਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਇਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ, ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ
ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। देखो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी आवाज सुन। आवाज क्या है परमेश्वर की? ये तो वचन है, ये वचन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर की आवाज है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो चाहता सीगा कि मेरे जो भेडा हो भी ने इस बारे में नहीं है, वो कहते होर ने, मैं चाहता कि वो भी लेके आवा, इस बारे में लेके आवा, ताकि सारियां की हो ना मेरी आवाज सुन और इको जड़ होवे, इको चरवाहा होवे। लेकिन इतने बहुत बार आईयां बहुत बार इतने, लेकिन किसी ने भेड़ ने कुछ ना कुछ किया इतने पुरानी भेड़ ने नवी भेड़ ने कुछ ना कुछ किया। ये एक परिवार नहीं, दो परिवार नहीं, होर परिवारों में भी गलबात हो चुकी है। मैं अज सीधा नाम लेके दसांगा, भोगीवाल का परिवार भी गल बोल रहा है पिछले दिनों के कि दुख पहुंचा कलीसिया तो। लागे पिंड खन्ना, खन्ने लागे पिंड माजरी, पास्टर जस्सा जी के रिश्तेदार ने इस जगह के पर खड़ के बोल के गए सीगे। सुने सारे ने सिंह निकले हुए कलीसिया के भेडा नूं कल पता चलियागा। ये दो गल्लां तो असीं जान सीगे, चल कोई बात नहीं, हो गया वो माड़ा मोटा, लेकिन कल जो उस परिवार के बैठे रो रो के गल्लां कर रहे हैं बंदे, सानू बाहर किते नहीं मिलता कुछ सीखण दे लई। असीं जाने जरूर हाँ लेकिन दुखी हाँ। तो बाद जो कोई चला जाता गा हस के गल्लां करते हैं, कदे दुख होंदा ही नहीं है। आए सीगे 2 महीने 3 महीने नाल सड्डे चले, लेकिन पिछे क्यों चले गए? पास्टर वाल देखण टेढ़ियां नजरां वाल, ये मेहनत नहीं करता या ये तो कुछ हो गया होगा। तो नहीं पता चलता तो सिंह निकले हुए हैं। हर एक गल याद रखो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भेड़ दे की कर दांगा, जान दिनागा। प्रभु यीशु मसीह किसी भेड़ की जान नहीं लेंदे, लेकिन एक भेड़ की जान गई जिहदी होम बलि कीती, किहदी? सिंघां वाली भेड़ की कीती गई, या कीती गई? होम बलि कीती गई। वो मरी क्यों? मरी क्यों? सिंह वो मरन वाली नहीं सीगी, उन्होंने मरवायागा। उन्होंने मरवायागा, किहने मरवायागा? ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ निकल आए। ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ? ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਭੇਡਾਂ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शर्माओ ना। शुरुआत में क्या सीगा कि अज का वचन की करेगा? ये तलवार चलेगी, सोटी चलेगी, लाठी चलेगी। तुसी खुद कबूल किया कि अज का वचन मेरे लिए है। अगर तुसी सिंह नहीं कटे हुए तो मैं दसो, पता चलता कि सिंह कितने निकले हुए ने? मैंने तो पता है सिंह निकले हुए ने, मेरे ऊपर आए ने कई बार लेके। सामने तो कदे नहीं मारा, मेरे पिठ पिछले बहुत बार मारे ने होंगे ने। मैं कट के आया समा खट लगे कदे। मंगलवार से बंदगी करता शाम को, थोड़ा टाइम ना लाओ है पिंड कुछ ऐसी मीटिंग है वो पिछू आके मारते हैं, सामने तो नहीं मारते जल्दी, पिछू आके अटैक करते हैं। मेरे बार तो बहुत बार किया अटैक, वो अटैक करते हैं और इसे कलीसिया के विचों बहुत बार अटैक किया, बहुत बार अटैक किया, लेकिन प्रभु धन्यवाद जख्मी नहीं हुए, जख्मी नहीं हुए। लेकिन ये प्रभु तो बहुत बड़ी कृपा की कि परमेश्वर बचा के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेरी भेड़ दे की कर दांगा, जान दिनागा। और प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार गल कही है कि मैं जान दिनागा। फिर की किया प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरियां होर भी भेडां ने, मैं चाहना कि वो भी इस बाड़े में आ जाना। ये कौन चाहता कि बाड़े में आ जाना? सारे बोलो मिल के, कौन चाहते हैं? यीशु मसीह चाहते हैं। तुसी हालेलुया, हालेलुया। भेडो तुसी बोलो तां ही लेके आवांगे इत्थे। जो मारना का फिर बंद कर देंगे, लिया ही फिर तुहानू सामने रख दें, कोई बात नहीं। कहो परमेश्वर दास नूं अज अज बढ़ दो मेरे सिंह, फिर ही फायदा ना। मार सोटी मेरे सिंगां दे उपर जिहड़ी निकली हुई है, तोड़ दे सिंह। अगर सोटी नाल नहीं टुटदे तां की कर, वो लाठी है, लाठी नाल तोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास
ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵੱਢ। ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਭੇਡੋ, ਗੂੰਗੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਸਾਂ ਉੱਪਰ ਗਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਤਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭੇਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ? ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਭੇਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਭੇਡ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਖੂਬੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰ। ਕਿਹਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੇਡ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ। 10 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪੜੋ 32 ਉਹਦਾ 28 ਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋ, ਵਚਨ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਲਿਖ ਕਾਪੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਪੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਭੇਡ ਦੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਰੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹੋਮ ਬਲੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंसान जो कह सके कि मैं एक बच्चा पैदा किया मसीह दे विच, मसीह दे विच।
अगर बच्चा पैदा नहीं कर रहे अच्छा भाई शिंदर कह रहे ने इन्हों की भैन और बच्चे ने अपने माछीवाड़े तो उन्होंने लिए गल कर रहे हैं चलो बहुत चंगी गल है कोई होर अगर बच्चे पैदा नहीं कर रहे तो क्यों फिर मरने वाले हो और कोई इंसान 10 साल तो बैठे हो 8 साल तो बैठे हो 6 साल तो बैठे हो 2 साल तो बैठे हो बच्चे पैदा नहीं हो रहे मतलब नवे लोग नहीं तैयार हो रहे अब जब कोई नवा आ जाता है उन्हें सिंग मार दें क्योंकि वो भज जाता है तो परमेश्वर ने कहा यदि बलि कर दे इन्हें होम बलि कर दे ये किहड़ा काम था मेरे एक तो सिंग कट के बैठा होगा सिंग कट के बैठा गा दूजा की करता है ये बच्चे पैदा नहीं कर रहा अगर तुसी बच्चे पैदा नहीं कर रहे ना पक्का मरने वाले हो लेके जाओ गल पक्का मरोगे अगर तुम 10-10 साल के एक बच्चा पैदा नहीं कर सके उन्होंने नवे जीवन के लिए तैयार नहीं कर सके उस तो बाद जो तुहाडी जिम्मेवारियां ने उहदे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते उन्हें लिए वर्त नहीं रख सकते तो फिर की है तुसी पक्का नरक विच बह जाने पुलिस आके असं बंदगी में चले आराधना करते हैं उत्थे बंदगी मेरे को जुड़े हुए हैं संगत नाल वधिया होंदा सारा कुछ इत्थे लेकिन सिंग कट के बैठे हुए हो बच्चे पैदा नहीं कर रहे अगर बच्चे पैदा नहीं कर रहे तो होने वाला की है नाश होने वाला का एक वचन पढ़ो मेरे नाल हिजकीएल 34 दे मैं तुहानू एक काम कहांगा 34 दे विच ना एक तो पास्टर वाले लिखा होगा तो पहला दस देना मैं पास्टर का फर्ज की है कई बार इदा होंदा ना भी इंसान पास्टर बारे नहीं बोलता मैं दस रहा हूँ 34 दे विच ना एक तो पास्टर बारे लिखा होगा ये जरूर पढ़ो घर जाके सारे एक बार ना पढ़ियो 2 बार ना पढ़ियो इन्हों जिन्नी बार पढ़ सकते ज्यादा पढ़ो पता चल जाएगा कि पास्टर का काम की है 34 दे ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 17 ਵਚਨ हे मेरियो भेडो सुनो हे मेरियो भेडो बोलिया कि अगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭੇਡ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉ ਕਰਾਂਗਾ कि ये गल तुहानू निक्की जही एक बार फिर पढ़ो 17 तो हे मेरियो भेडो देखो परमेश्वर दास कहंदा हे मेरियो भेडो ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾਗਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭੇਡ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਦੁੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉ ਕਰਾਂਗਾ परमेश्वर कहंदे मैं न्याय करांगा आज तो बैठे हो सारे इत्थे सारे भेडां सारे की हो भेडां ऐसियां भी हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ भेडां ऐसियां भी हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ पासे मारदियां ने टक्करां मारदियां दूजे नूं जख्मी करदियां ने बैठे गलीसे में बैठो कोई बात नहीं बैठो कोई बात नहीं करो आराम पक्के थले बैठो एसी थले बैठो कोई दिक्कत नहीं बैठो परमेश्वर दास कहता गा लेकिन एक समा आएगा परमेश्वर भेड़ विच की करेगा न्याय दुंबियां विच भी ते बकरियां विच भी ਇਹਦਾ मतलब कलीसिया विच है 2 तरह की भेड़ भी है दुंबे भी बैठे हुए हैं ਜਿਹੜੇ पक चुके ਜਿਹੜੇ बकरे भी बैठे ने भेड़ का काम पता की है भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे चलती है वो अगे पीछे नहीं देखती वो किंतु परंतु नहीं करती ये भेड़ का काम है लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ भेड़ां ने ये चरवाहे तो अगे जाने भज के चरवाहे तो अगे जाती भज के इधर उधर देखदियां ने आला दुआला देखदियां ने कौन की कर रहा है कौन कितना अगे करता है कौन कितना मसीह में प्रार्थना करता है कौन की करता है सुनो ध्यान नाल ये की है ये भेड़ भेड़ का फर्क है परमेश्वर दास कहंदा कोई गल नहीं बैठो करो आराम जो कुछ करना करो लेकिन परमेश्वर की करनगे भेड़ भेड़ का और दुंबियां का और बकरियां में की करनगे वो न्याय करनगे ਇਹਦਾ मतलब न्याय करने का परमेश्वर का समा आएगा ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर भेड़ां नूं भेड़ां विच वखरा करेगा बकरियां विचों भेड़ां विचों
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚਰਾਗ ਚਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਰਾਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚਰਾਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੁਝ ਵਚਨ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੁਝ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਦਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਚਰਾਬ ਜੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਰਾਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੁਣ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਚੋਲ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਡਾਂਟ ਦੇਵੇ, ਆਤਮਾ ਥੋੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਘਚੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚਰਾਗ ਚਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਰਾਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਚੋਲ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਗਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਘਚੋਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ 19 ਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਇਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ 20 ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਗੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਲਿੱਸੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿੱਸੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਖੋਲ ਲੈ ਚਲਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਰ ਪੁਲਰ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਐਸੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਿਆਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ? ਧੱਕਿਆਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਧੱਕਿਆਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ? ਉਹ ਖਿਲਰ ਪੁਲਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਨਾਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਅੱਜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। हिंदी पढ़ो जी एक बार। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक धकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाते हैं। देखो तुसी सिंग मारते हो, तुसी धक्के मारते हो, पासे मारते हो। हुण तुसी चंगा पल देख रहे हो, ईमान दे नाल देखो। कई बार संगत लोग उत्थे बैठे हुंदे ने, मैं खुद देखियागा, मैं बहुत बार देखदा इह गल्लां नूं। इंसान कोई बाहरों आएगा, वो चंगा पल इत्थे बैठागा, ओनू आखा धक्का मारो अगे हो जा, इत्थे मैं बैठनागा। भरावा तू इत्थे चला जा, तू उत्थे चला जा, तू उत्थे बह जा। वो दूजे नूं धक्का मारनगे, हो जा अगे। वो चंगा भला बैठागा, लेट तू है, गलती तेरी है। अगर तेरी गलती है, तू अपनी गलती सुधारना, ओनू उठाऊगा उत्थों, उत्थे आप बैठूगा। जे तेनू मतलब है तेरे मन दे विच मैं इत्थे बैठनागा, मैं उत्थे बैठनागा, तो पहला टाइम नाल बैठा के लेट क्यों मारेगा? जिहड़ा बैठागा पहला ओनू मरी जाने धक्के, ਉਹ ਧੱਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੰਝੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ? ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। हाँ तो बहुत चंगे हो। ते आपां किसी होर गल करते हैं। एक बार फिर पढ़ो जी ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 21 वचन। क्यों जो तुसां पासे ते मोटे मार मार के धक्किया है। देखो पासे मारदे हो, मोटे मारदे हो दूजे भेडां नूं। फिर ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਲਿੱਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਖਾਖਾਂ ਪਾੜ ਦੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ। ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਡਰਦੀ ਹੋ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਚਵਾਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜੂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧੱਕ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਸ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭੇਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੇਡ ਬਣਨਾਗਾ?
ਭੇਡ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਖਾਡੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਡੂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਡੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਮੋਮੈਂਟੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਸੇ ਕਲੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਭੇਡ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾਗਾ, ਦੇਖਦਾਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਡ ਦੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਪਤ ਨਾ ਕੂਸ਼ ਉਹਦਾ 17 ਦੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਪਤ ਕੂਚ ਉਹਦਾ 17 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫੀਦੀਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੂਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਜਾ ਗਈ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜਦੀ ਸੀ, ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ? ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੂਸਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਭੇਡਿਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਭਾਣੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਮੂਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਸਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਪੜੇ ਚਪੇੜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਾ
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਕਦ ਲਈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਹरून ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਗਾ ਭਾਈ, ਸਗੀ ਭੈਣ ਮੂਸਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਿਣਤੀ 12 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਦ ਬੱਦਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਕੋੜਨ ਅਤੇ ਬਾਗੂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹरून ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੋੜਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਹरून ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆਓ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਕਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਗੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਕਲੀਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦ ਕਿ ਸੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਾਠੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹरून ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹरून, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਨੂੰ। ਉਪਰੰਤ ਹरून ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆਓ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਓ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ 13 ਵਚਨ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ। ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਾਸ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਰੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਰੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਘ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਿਆਗਾ,
ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾਗਾ ਮੈਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਐਸੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਭੇੜਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਐਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਆਏ। ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 1 ਔਰ 2 ਵਚਨ। ਕਹਾਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਇਸ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਲੇਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬੇਨੀ ਸਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਸੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4 ਲੋਕਾਂ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, 4 ਨੇ 250 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਬਣਾਈ ਬੈਠਾਂਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਨਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਲੂੰਬੀ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ 2 ਦੀ 15। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰੂਸ਼ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 250 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਰਕ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਓਗੇ
ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾਗਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ। ਏਲੀ ਵੱਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਏਲੀ ਜਾਜ ਕੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਏਲੀ ਜਾਜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, 11, 12, 13। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਥਾਂ ਪਏ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਏਲੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਸਦੀਕ ਤੋੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ? ਏਲੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਾਜਕ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ। ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10, 11। ਸੋ ਫਲਿਸਤੀ ਲੜੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਢੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਜੋ 30,000 ਇਸਰਾਇਲੀ ਪਿਆਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਫਲਿਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਇਸਰਾਇਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਨੀ
ਅਤੇ ਫਿਨਹਾਸ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਹਾਫਨੀ ਔਰ ਫੀਨਾਸ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਵੱਢੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਇਸਹਾਕ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਬਲੀ। ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੀਨਹਾਸ ਤੇ ਹਾਫਨੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੰਨਦੇ ਸਿੰਘ, ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ? ਫੀਨਹਾਸ ਤੇ ਹਾਫਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋੜਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਢਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦੇ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਗੇ ਪੱਕਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕਹੋ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਫਨੀ ਔਰ ਫੀਨਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਦੇ ਆਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ।
ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਹੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆਗਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਨਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਨਨਿਆ ਆਇਆਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹਨਨਿਆ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨਨਿਆ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ था? ਝੂਠ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਝੂਠ ਦਾ ਸਿੰਘ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਝੂਠ ਦਾ ਸਿੰਘ। ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਫੀਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਫੀਰਾ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਏਕਾ ਕੀਤਾਗਾ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ? ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵੱਢ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਘਾ ਹਨਾ, ਭੇਡ ਦੇ 2 ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਪਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਫਟ ਜਾਏ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੱਸਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਭੇਡ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਭੇਡ? ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਭੇਡ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਭੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਕੱਢੇ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, कैसे भी सीगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने सिंह बना दिते। अगर तुम चाहे पास्टर के बच्चे हो, चाहे तुम मतलब मेरे बच्चे हो, अगर तुम ऐसी गड़बड़ी करोगे ना तो ये ना सोचो कि असं बच जावांगे। परमेश्वर लिहाज नहीं करने वाले। जो परमेश्वर इन्हें लोगों का लिहाज नहीं करते तो वो किसी का भी लिहाज नहीं करने वाले। इसलिए भेड़ का बनो, लेकिन किहो जी भेड़ बनना तुसीं ने। आज जो वचन पढ़िया सी आपने यूहन्ना 10 अध्याय, एक बार फिर पढ़ो उसका 11 वचन। चंगा आजादी मैं हाँ, चंगा आजादी भेडां लई अपनी जान देंदा है। देखो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चंगा अयाली मैं हाँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चंगा अयाली, उत्तम चरवाहा वो मैं हाँ। और चंगा अयाली की करता है अपनी भेड़ के लिए जान दिंदा गा। 15 वचन पढ़ो जी। जिस प्रकार पिता मैनूं सियाणदा है अते मैं पिता नूं सियाणदा हां, मैं भेडां दे बदले अपनी जान दिंदा। मैं भेडां दे बदले अपनी जान दिंदा हां। ये प्रभु यीशु मसीह कहंदे ने। और यीशु मसीह 16 वचन विच कहंदे ने कि मेरियां होर भेडां भी हन ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। मैं बेनती करदा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, अगर भेड़ कोई आਉਂਦੇ ਨਵੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰ ਚੇਤਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, लेकिन सही बच्चे तो बाद पता चलता है कि पासे मार रहे हो, सिंग मार रहे हो, मोढे मार रहे हो, इत्थे तक कि वो बाहर चली जाए। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तो जान दिना भेड़ दे लई। याद रखो यीशु मसीह ने तुहाडे लई जान दी हुई है। याद रखो प्रभु यीशु मसीह ने दूजे के लिए जान दी हुई है। लेकिन अगर तुहानूं सिंग आ रहे हैं, अगर तुसीं बच्चे नहीं पैदा कर रहे तो अज समा है, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲਵੇ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। मैं मानता मैं तकलीफ होगी, मैं मानता मैं दुख होगा, लेकिन ये दुख मैं सह लवांगा, ये दुख मैं बर्दाश्त कर लवांगा। लेकिन जेडे मेरे सिंह आ चुके ने इन्हां सिंगां नूं कट दो। और मैं बच्चे पैदा करना चाहना, मैनूं दसो मैं बच्चे किवें पैदा करा। मेरा तुहानूं बोलना पसंद नहीं है, मेरा तुहानूं मिलना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मैनूं कोई भी एतराज नहीं है। अपने सेवक नाल मिल लो, कोई बात नहीं। वो भी परमेश्वर ने तुहानूं सेवक दिता होगा, वो भी तुहानूं दास दिता परमेश्वर ने। वो तो सीख लो कि बच्चे किवें पैदा करने ने, वो तो सीख लो कि सिंह जो आगे उन्होंने कटना किवें, वढ़ना किवें है, छांटी किवें करनी है, किवें कटना उन्होंने, किवें तोड़ना उन्होंने। अगर सुकून चाहुंदे अपने जीवन दे विच, अगर शांति चाहुंदे अपने जीवन दे विच, अगर छुटकारा चाहुंदे अपने जीवन दे विच, अगर बीमारी तो अपने दुखों तो आजाद होना चाहुंदे हो, मैं तुहानूं एक ही गल कहांगा, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਭੇਡ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਐਸੀ ਭੇਡ?
ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ, ਨਿਕਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਸੇ ਰਹੋ, ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੌਣ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾਗਾ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਚੱਕ ਲਓ ਸੋਟੀ, ਫੇਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਕ ਲਓ ਲਾਠੀ, ਫੇਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਕ ਲਓ ਤਲਵਾਰ, ਵੱਢ ਦੋ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੇਡ ਬਣੋ। ਭੇਡ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। और कोई भी जन अपनी अख ना खोले और कोई भी इंसान एक दूसरे को देखे ना और कोई किसी ने इशारा ना करे, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी वो साडे विचकार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अज जो वचन दे रहे साडे नाल गलबात की, शुरुआत में देखा कि अज का वचन वो सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुम ये मानते हो कि अज का वचन मेरे लिए है, तो किते ना किते तुहाडे जीवन में तुहानूं सिंह दिखाई देणगे। वो झूठ वाला सिंह, वो ईर्खा वाला सिंह, वो निंदिया वाला सिंह, वो निंदिया वाला सिंह, वो वैर विरोध वाला सिंह, कलीसिया नूं दो भागां विच वंडण वाला सिंह, वो तुहानूं तुहाडे जीवन में दिखाई देवेगा। अगर तुहानूं वो सिंह नजर आ रहे हैं, अगर तुसीं अपने आप तो उसनूं दूर नहीं कर रहे, तुसीं अपने आप तो नहीं वढ रहे उसनूं, तो परमेश्वर ने तुहानूं दास दित्तागा। तो अज ही उस दास नाल गल करो, उस दास दे कोलों समा लो, उसदे घर जाओ, उसनूं बुलाओ ना अपने घर। हुण बुलाउण दा समा नहीं है, हुण तुसीं उसदे कोल जाओ, क्योंकि जरूरत तुहानूं है कि मैं परमेश्वर के दास दे कोल जावां, क्योंकि मैं सिंह वढवाउणे ने, मैं बच्चे पैदा करने ने, मैं सिखनागा। इसलिए परमेश्वर दास नूं कहो कि मेरे लिए समा कढो, मैं तुहाडे कोल आवांगा, मैं तुहाडे घर आवांगा। अज तक तुसीं मेरे लवे आए, लेकिन मैं हुण तुहाडे कोल आउणा चाहुंदागा, क्योंकि मैं चाहुंदागा कि मेरे सिंह जो निकल चुके ने ये तोड़े जान, ये कट्टे जान। चाहे मैनूं तकलीफ होवे, चाहे मैनूं दुख होवे, लेकिन ये दुख, ये तकलीफ, ये थोड़े समय दागा, इसनूं मैं सहन करांगा, इसनूं मैं बर्दाश्त करांगा। लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, मैं बेनती करदांगा कि मेरे लिए समा कटो, क्योंकि मैं होम बली नहीं होना चाहता, मैं खत्म नहीं होना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ में सुनना चाहूँगा। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा छुटकारा होवे, मैनूं सुकून मिले, मैनूं शांति मिले, मैनूं चंगाई मिले।
ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੋ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ।